वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरश्चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया नित्यं भागवतसेवया। भगवतीरुत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं अद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु कृष्णासिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त गोपिका कान्त राधाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चना काञ्चना गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिनीति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वती देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे निर्देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभो नित्यानंद नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री अद्वैता गदाधर गदाधर श्रीवासदि वासादि गौर। गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम आदि। హరే కృష్ణ వదనం. ఈనాడు వేణుల కార్యక్రమంలో మీ అందరికి స్వాగతం. మనం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 10 శ్రీకృష్ణుని ద్వారకాగమనంలో మనం కృష్ణుడు ద్వారకా ప్రవేశం చేస్తున్నప్పుడు ద్వారకాకి విడిచి అదే హస్తినాపురాన్ని విడిచి ద్వారకాకు వెళ్తున్నప్పుడు హస్తినాపుర స్త్రీలందరూ ఏ విధంగా చర్చ జరుపుకుంటున్నారు అన్నది మనం చర్చిస్తున్నాం. అందులో వారు ఏ విధంగా
కృష్ణుడి యొక్క గుణ గుణాలని, తర్వాత కృష్ణుడికి సంబంధించిన విషయాల్ని ఏ విధంగా చర్చించారన్నది మనం లాస్ట్ వీక్ వరకు చర్చించాం. ఇప్పుడు ను, ఇప్పుడు తర్వాత ఏమైందన్నది ఇక్కడ మనం ఆ, చూస్తాం. అంటే వాళ్ళ ప్రేయర్స్, వాళ్ళ డిస్కషన్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఏమైంది ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నాం. ఏం విధా గదంతి సాఘిరా పుర్యోషితాం నిరీక్షేణాభినందన్ నందన్ నందన్ సస్మితేన యయో హరిః. హస్తినాపుర స్త్రీలు ఈ విధంగా భగవాన్ అభినందించుచు సంభాషించుకొనుచుండగా ఆ దేవదేవుడు వారి శుభాభినందనలను గైకొని వారిపై కరుణా దృష్టిని సారించి నగరం నుండి నిష్క్రమించెను. సో ఇక్కడ వాళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసుకుంటుంటే అవన్నీ ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి వినబడలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ బేళ్ల మీద కూర్చుని వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ కృష్ణుడు అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ ఉండడం చేత ఆయన వాళ్ళ మనసులో ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళు ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నారు అనేది ప్రతిదీ కూడా వినగలిగాడు. కాబట్టి ఆయన వాళ్ళని అందరినీ చూసి తన నేను అస్త్రాపుర దేవదేవి వారి శుభాభినందన గైకొని వారిపై కరుణా దృష్టిని సారించి, అంటే వాళ్ళందరి మీద ఒక దృష్టి ఇలా పెట్టాడు. దీనికి విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వాళ్ళు రాస్తారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన సంభాషణ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన భావంలో ఉన్నారు. కొంతమంది శాంతి రసం, అంటే వాళ్ళందరూ కృష్ణుడి యొక్క ఐశ్వర్యం చూస్తూ ఆశ్చర్యపోతూ అలా చూస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది ఏమో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. కొంతమంది రతి, కొంతమంది ఏమో ఆకర్షణీయులయ్యారు. కొంతమంది మాధురి భావంలో ఉన్నారు. ఇలాగ రకరకాల భావంలో ఉన్నారు. మాధురి భావం అంటే అంటే ఒక హస్బెండ్గా లేదా ఒక ప్రియుడిగా చూసి, అంటే ఆ విధంగా ఊహించుకుంటున్నారు ఈ భావంలో. అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ప్రతిస్పందిస్తున్నాడు. శాంతి రసంలో అంటే ఎటువంటి భావన లేకుండా జస్ట్ అలా చూస్తూ ఆయన యొక్క రూపాన్ని చూస్తూ ముగ్ధులైపోయిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన తన యొక్క చూపులతోటి, కను చూపులతోటి ఆయన అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే జస్ట్ చూస్తే చాలు, అంతే వాళ్ళకి కావాల్సింది. అంటే వాళ్ళని అలా చూశారు. ఎవరైతే మాధుర్య రసంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా చూసి నవ్వి ఆ చిరునవ్వుతోటి వాళ్ళందరి యొక్క కోరికలు తీర్చారట. ఈ విధంగా భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి రకరకాలుగా ప్రతిస్పందిస్తూ హస్తినాపురం నుంచి నిష్క్రమించాడు. అజాత శత్రు కృతానాం గోపీథ గోపీథాయ మధుద్విషః పర్యభ్య సంకిత స్నేహాత్ ప్రాయుంజ చతురంగిణీం చతురంగిణీం. ధర్మరాజు అజాశత్రు అయినను అసురారి అయిన శ్రీకృష్ణుంట చనుటకు చతురంగ బలమును నియుక్తము చేసెను. శత్రు కారణమునే గాక భగవాన్ ఎడగల ప్రేమ కారణమును అతడు అది కావించెను. ధర్మరాజు అజాత శత్రువు అంటే ఆయన శత్రువు అని భావించేవాడు ఎవరూ లేరు. అంటే ఆయన ఎవరిని కూడా శత్రువు అనుకోవడం లేదు. అటువంటి వ్యక్తి కూడా కృష్ణుడి కోసం చతురంగ బలం, అంటే 4 రకాలైన బలాలు ఏంటటి? రథం, గజ, అశ్వ, పదాతి దళం, నడిచేవాళ్ళు, నడిచిన సైన్యం. అశ్వదళం, గుర్రాల మీద ఉండి యుద్ధం చేసేవాళ్ళు. గజ గజ బలం, గజ దళం అంటే ఏనుగుల మీద యుద్ధం చేసేవాళ్ళు. రథబలం, రథదళం అంటే రథాల మీద ఉండేవారు. అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అలా 4 రకాలైన చతురంగ బలాన్ని ఆయన నియుక్తం చేశాడు కృష్ణుడి కోసం. అంటే మరి కృష్ణుడికి అంత ప్రాణాపాయం ఉందా అని అడగచ్చు. అక్కడ అది ఏంటంటే
కృష్ణుడి పేరు ఇక్కడ అను మధుద్విష. ఉం? గోపిథాయ. గో గోపి గోపిథాయ అంటే రక్షణ కొరకు. యూనో పరేభ్యం సంకితం. పరేభ్య అంటే శత్రువుల నుంచి. సంకితం అంటే సంకితం, సంఖ్య అంటే ఒక ఊహ, కల్పన, అంటే ఉండొచ్చేమో అనే అనుమానం. అంటే శత్రువుల నుంచి కృష్ణుడికి ఏమైనా అపరాధం జరగచ్చేమో అన్న భయంతో ఆయన శత్రువులు పంపించారట. ఇక్కడ మనం అర్థం కాదు, కృష్ణుడికి అవసరమే ఉంది. ఏంటంటే అది ఒక కారణం ఏంటంటే ఈ మహాభారత యుద్ధాలంతటినీ గెలిపించడంలో ముఖ్య పాత్ర వహించిన వాడు కృష్ణుడు. లేకపోతే కృష్ణుడు లేకపోయి ఉంటుంటే యుద్ధం మరో రకంగా ఉండేది. కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఎత్తి కుయ్యి తెగించి కృష్ణుడు శత్రువుని హరింపజేశాడు. కృష్ణుడే చేయించి ఉండకపోతే కొన్ని కొన్ని రకాలుగా ఆయన ఆ యుద్ధంలో అయి ఉండేది కదా. భీష్ముడిని ఏ విధంగా చంపాలన్నది, ద్రోణుని ఏ విధంగా చంపాలన్నా, కర్ణుని చంపడంలోనూ కృష్ణుడు ఎంతో ముఖ్య పాత్ర వహించాడు కదా. అంచేత మిగిలిన వాళ్ళందరూ కృష్ణుడి మీద, ఇప్పుడు చూడండి, కౌరవ పక్షంలో చేరిన వాళ్ళందరూ పాండవుల మీద ద్వేషం వల్ల కాదు, ఇంకో రకం కూడా అయి ఉండొచ్చు. కృష్ణ వాళ్ళ ద్వేషులు అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే వాళ్ళు నేను వాళ్ళు పాండవుల చేతుల్లో దెబ్బతిని ఉండొచ్చు, లేదంటే దాంట్లో పరాభవం చెంది వాళ్ళు ఆశ కట్టుకుని ఉండొచ్చు. వాళ్ళతో తగాద లేకపోయినా ఏదో రకంగా ఆ విధంగా అటువంటి వాళ్ళందరూ చేరారు అక్కడ. అంచేత వారికి ఏంటంటే ద్వేషం ఉన్నది కాబట్టి కృష్ణుని మీద వాళ్ళు ద్వేషించవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకవేళ మా తండ్రిని చంపారనో, లేదా మా తాతని చంపారనో, లేదా ఏదో రకంగా ఈయన కారణం అని చెప్పి అనుకుని వాళ్ళందరూ కృష్ణుని మీద ద్వేషం పెంచుకొని కృష్ణుని మీద అటాక్ చేయొచ్చు అనే భయంతో ఒకటి. రెండోది, ఆ భయం బాగానే ఉంది, అది సత్యమైన వాక్యే, ఎందుకంటే అది అటాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కానీ కృష్ణుడు సామాన్యుడు కాదు. కృష్ణుని ప్రభువులు ఏమంటారు? అసురారి. అసుర అసురుని హరి, హరి అంటే హరించేవాడు అని. అసురారి శత్రువు అన్నవాడిని హరించేవాడు కృష్ణుడు. అంటే ఆయనకి శత్రువులతో భయం అంటే లేదు, ఎటువంటి శత్రువునైనా హరించగలడు. అటువంటి వాడికి ఎందుకు ఇవ్వడం? ఎందుకంటే రూపాగా చెప్తాను, స్నేహాత్పాయంగా. స్నేహం స్నేహం అంటే ప్రేమాభిమానంతో. అంటే రెండు కారణాల చేత అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి ప్రభుపాదులు రాస్తున్నారు. అయితే నిజంగా ఉన్నదని కలదు, కానీ రెండోది అది అయినా సరే ఆయన జయించగలడని ధైర్యం ఉన్నా సరే ఆ ప్రేమ. ఇప్పుడు చూడండి, అమెరికాలో లేకపోతే బయట దేశాల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ అన్ని తిరుగుతూ ఉంటారు, కానీ ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు అంటారు, అమ్మ జాగ్రత్తకి వెళ్ళిరా, వెళ్ళిన ఫోన్ చెయ్యు, చాలా జాగ్రత్త, సామాన్లు జాగ్రత్త, ఇవి జాగ్రత్త అని. వాళ్ళంతా ప్రపంచం తిరిగి వచ్చినా సరే ఆ ప్రేమ ఉంటుంది. ప్రేమ వల్ల వాళ్ళు చెప్తారు, జాగ్రత్త, సామాన్ చూసుకో, ఆరోగ్యం చూసుకో, లేదంటే ఇది చేసుకో, అది చేసుకో, జాగ్రత్త ఎక్కువ, అవి ఇవన్నీ చెప్పి జాగ్రత్తలు చెప్తారు. మనకు తెలియదని కాదు, అప్పటికే మనం తిరిగి వచ్చి ఉండొచ్చు. అది ప్రేమ వల్ల. సో అదే విధంగా కృష్ణుడు ఒక్కడే అందరిని జయించగలడనే కృష్ణ వాళ్ళకి తెలుసు. అయినా సరే ప్రేమపూర్వకంగా, ప్రేమ కారణంగా వాళ్ళు ఆయన ఈ సైన్యాన్ని నియుక్తం చేశాడు. ఏ, అదే ఇక్కడ రథములు మరియు మనుషులు కూడిన గజాశ్వములే సహజమైన రక్షణ సాధనలై ఉన్నవి. యాక్చువల్ ఉమ్, నిజమైన రక్షణ బలం ఏంటంటే రథాలు మనుషులతో కూడింది, అంతేగాని ఇది కాదు. ఉమ్.
శ్రీకృష్ణ ప్రతి ఒక్కరి స్నేహితుడు, శ్రేయభిలాషి అయినను కొందరు దానవులు తమ ప్రవృత్తి రీత్యా అతని ఎడ అసూయను కలిగి ఉన్నారని ధర్మరాజు ఎరుగును. కృష్ణుడు అన సుహృదం సర్వభూతానం అని చెప్పి భగవద్గీతలో చెప్పాడు. అందరి యొక్క సుహృదుని, నేను అందరి యొక్క శ్రేయభిలాషిని, అందరి యొక్క శ్రేయస్సుని కోరుకుంటాను అని చెప్పి. అయినప్పటికీ కూడా దానవ ప్రవృత్తి కలవారు ఆయన మీద ద్వేషం ఉండడం చేత ఆ ద్వేషం కారణంగా వాళ్ళు ఆ, భగవంతుడిని అటాక్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కనుకనే ఇతరులు దాడి చేయదనే భయంతో మరియు అనురాగంతో కూడా అతను అన్ని రకముల రక్షణ బలములను శ్రీకృష్ణకు రక్షణ బంటులుగా నియుక్తం చేశాను. చేత ఆ కారణం, ఆ ద్వేషం కారణంగా వాళ్ళందరూ కృష్ణుని కృష్ణ మీద దాడి చేయించడం కాబట్టి అది కృష్ణుడికి అవసరం లేదు. దాడి చేసినంత కృష్ణుడు ఒకటే వాళ్ళందరినీ ఇచ్చేయగలడు. అయినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వ అనురాగంతో వాళ్ళ మీద ప్రేమతో చేశాడు. కనుకనే బాల్యావస్థలో అసహాస్థితిలో రక్షణ కొరకు కొన్ని మార్లు అతడు యశోదాదేవి రక్షణలో నిలిచెను. అదే భగవాన్ దివ్యలీల. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అతని భక్తుల ఇట్టి దివ్య రసానుభవముల మూల సిద్ధాంతము ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనుభవించుటయే. బ్రహ్మానందం కూడా అటువంటి దానితో సరిపోలదు. కృష్ణుడు అనొచ్చు, నాకే అవసరం లేదు ఇదంతా, నాకేం భయం, నువ్వు నన్ను చేస్తాను. కానీ కృష్ణుడు ఏంటంటే ఆ సైన్యాన్ని స్వీకరించడం లేదు, అక్కడ భక్తుడి యొక్క ప్రేమని స్వీకరిస్తున్నాడు. ఆ ప్రేమ కారణంగా తనకు అవసరం లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ సైన్యాన్ని ఉమ్, స్వీకరించి చేశాడు. ఎలాగైతే చిన్నప్పుడు అంతా యశోద యొక్క రక్షణలోనే ఉండి ఏ, చిన్నప్పుడు చేస్తుండేవాడట. ఎప్పుడు ఉరుములు ఉంగితే చాలు పరిగెట్టుకెళ్ళి గట్టి పట్టించుకునేవాడట యశోదని. యశోద నవ్వుకుని దగ్గర తీసుకుని ముద్రాడుతుండేదట. నీకెందుకు భయం లేదు, నీకెందుకు అని చెప్పి, నీకెందుకు నేను దాచిపెట్టేస్తాను కదా నేను చెప్పి కొంగేసి కొంగు పెట్టేసి కొంగులో పెట్టి దాచేదట కృష్ణుని. కొంగులో దాయగానే కృష్ణుడు నాకేం అవ్వదని చెప్పి అనుకున్నాడు. అంటే కానీ అటువంటి ఆ ఉరుములకి, ఉరుము అంటే వజ్రాయుధం, దానికి అధిపతి ఇంద్రుణ్ణి కాలమే పడేట్టు చేసుకున్న వ్యక్తి ఆ ఉరుములకు భయపడుతున్నాడు. సో ఆ విధంగా అంతే, అది ఆయన తన భక్తుల యొక్క ప్రేమాభిమానాలు చనుగొనాలనే ఆ తపన వల్ల ఆయన ఆ విధంగా వ్యవహరిస్తుంటాడు. అది దివ్య లీల. ఎలాగైతే తండ్రి అంత శక్తివంతుడైనప్పటికీ చిన్నపిల్లలు తన పిల్లలతోటి ఆడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కొడితే పడిపోవడం చేయడం ఉం, చేస్తాం. అదే బయట కొడితే నిజంగా మనకన్నా శక్తివంతుడైనా సరే మనం ఆడంతా తూర్చే వరకు మనం పడుకోం. అదంతా తేల్చాలి మనం, అప్పటి వరకు పడుకోం, లేదు రకరకాల ప్రయత్నిస్తాం. కానీ అదే వ్యక్తి ఇంటికి రాగానే తన పిల్లాడు కొడితే అమ్మో అన్న కింద పడిపోతాడు. ఎందుకంటే అది ఆయన మీద ఉన్న ప్రేమ. బయటికి ఎంతమంది భయపెట్టినా సరే లోపలికి వచ్చి తన పిల్లల మీద, తన భార్య చేతిలోనో లేదా భర్త చేతిలోనో భయపడి వాళ్ళకు చెప్పినట్టు నడుచుకోవడం, అది అందులో ఉన్న ఆనందం బయట సెల్యూట్లు చేసి ఎస్ సార్, ఓకే సార్, దిస్ సార్, అది సార్, ఇది సార్ అని చెప్పి చేసిన దాంట్లో వచ్చిన ఆనందం అందుకంటే ఈ ఆనందం చాలా ఎక్కువ. సో అందుకనే ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, బ్రహ్మానందం కూడా అటువంటి దానితో సరిపోలదు. ఈ బ్రహ్మానందం ఏంటంటే ఆఫీస్లో వచ్చే గౌరవం. ఆ ఆఫీస్లో ఉన్న గౌరవం వేరు, అందరూ సెల్యూట్ చేస్తారు, పవర్ మొత్తం ప్రజలందరూ గడగడలాడిపోతుంటారు మనం చూడగానే, లేదా ప్రజలందరూ మనకు జయ జయకారాలు కొడుతుంటారు. ఆ ఆనందం మానే ఉంది అది. కానీ వీటి అన్నిటికంటే మించింది ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళి తన పిల్లలతో మనవలతో ఆడుకుంటామని ఎదురు చూస్తుంటారు. మొన్న రీసెంట్గా ఏదో మా కుంభమేళాకి గౌతమ్ అదాని వచ్చిన నేను చూశాను ఆ వీడియోలో. వీళ్ళందరూ షూటింగ్లు గీటింగ్లో బిజీ. ఆయన ఎలా నిలబడ్డాడు, ఎలా చేశాడు, ఎలా కారు దిగాడని. ఆయన మాత్రం ఆయన మనవరాలను ఎత్తుకుని దాంతోనే ఆమెతోటే ఆనందం. ఈ మిగతా వాళ్ళు పట్టించుకునే దీంట్లో లేడు. ఆ మనవరాలుగా చూపిస్తున్నాడు, ఇది చూపిస్తున్నాడు, ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే ఇంతమంది ఇక్కడ వేల వేల మంది వీక్షిస్తున్నారు, వాళ్ళందరూ వీక్షిస్తారు, వాళ్ళకి మంచి పోజ్ ఇవ్వాలి, స్టైల్ ఇవ్వాలి, లేదంటే నమస్కారం చేయాలన్న
అవన్నీ తర్వాత, ముందు నా మనవరాలు. అంచేత ఈ బయట వచ్చి ఆనందం అంతా బ్రహ్మానందం లాంటిది. బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందే ఆనందం అది కూడా చాలా ఆనందకరమే. అది సామాన్య విషయం కాదు. అంతమందితో నమస్కారాలు పెట్టించుకోవడం, అంతమంది సెల్యూట్లు చేయించుకోవడం, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మొత్తం ట్రాఫిక్ జాము అవి జాము అని చేసేసి ఆయనకి దారి వస్తారు. అది గొప్ప ఆనందమే. కానీ ఆ ఆనందాన్ని మించిన ఆనందం తన మనవలతోటి మనవరాలతోటి పిల్లలతోటి కొట్టించుకోవడం, తిట్టించుకోవడం, అందులో ఉన్న ఆనందం వేరు. సో అందుకనే భగవంతుడు ఆ ఆనందం కోసం ఈ బృందావనంలో అటువంటి లీలలు చేస్తాడు. అది ఆయన ఎక్కడ చేస్తాడు? తన వారు అన్న వారితోటి ఇక్కడ ఇక్కడ వండి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంటికి వెళ్తే ఆయన యూనో ఒకసారి ప్రభుపాద స్టోరీ చెప్తారు. బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి ఒక వెళ్ళి రావడానికి సార్ చాలా బిజీగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఏమిటో బిజీ బిజీ అని చెప్పి అరగంట అయిపోయింది, 45 మినిట్స్ అయింది, ఇంకా రాదు, ఏంటి బిజీ అని చెప్పి ఆ వెళ్ళిన వ్యక్తి కన్నడం చూశాడు. చూస్తే లోపల ఆ మనవరాల్ని గుర్రం పండి ఎక్కించుకుని గుర్రంలాగా ఆడుతుంది. ఆమెమో కర్ర పట్టుకుని చల్ చల్ అని చెప్పి కొడుతుందట ఈయన్ని. అంటే యువతలు గెస్టులు వెయిట్ చేస్తున్నా సరే అవసరం లేదు, ముందు నా మనవరాలతో ఆడుకోవాలి. సో అది ఆనందం. ఆ ఆనందం భగవంతుడు కూడా తన దివ్య లీలల ద్వారా ఆ ఆనందాన్ని అనుభూతి పొందుతాడు. ఆ ఆనందం ముందు ఈ బ్రహ్మానందం కూడా పనిచేయదు, సరిపోదు. అది అందుకనే భక్తులు ఎప్పుడు అటువంటి ఆనందాన్ని పొందాలని ఆశిస్తుంటారు. అంచేత మన లక్ష్యం చాలా ఉత్తమమైంది, చాలా ఉన్నతమైంది కూడా. కాబట్టి అటువంటి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళాలి అంటే మన సాధన కూడా ఉన్నతంగా ఉండాలి. ఏదో కడు కనుదురుపు సాధన చేస్తే పని చేయదు. అందుకని మనం మన సాధనలో సీరియస్నెస్ చూపించాలి. ఉం. తపస్సు అన్ని చేయాలి. భగవద్గీత ప్రభుపాద చెప్తారు, అందరం అన్నిటికంటే పెద్ద తపస్సు ఏంటి? ఉదయం 4 గంటలకు లేకడం. అది తప్ప మిగతావన్నీ చేయగలం. కానీ ఉదయం 4 గంటలు లేచి 4:30 మంగళారతి అన్నది పెద్ద తపస్సు. అది చేయగలిగినప్పుడు మనం మిగతా తపస్సులన్నీ చేసేస్తాం. అంచేత అది మనం చేయాలి, అది మనం నేర్చుకోవాలి. మన 7 గంటలు లేచిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయడం కాదు, 4:30 లేచి స్టార్ట్ చేయాలి సాధన. అది నిజమైన సాధన, నిజమైన తపస్సు, నిజమైన ప్రేమ మనం వ్యక్తపరచడం. అటువంటి సాధన మనం చేసినప్పుడు మనం భగవంతుడితోటి ఆనంద అభ్యాసం మనకి ఉంటుంది. తర్వాత కౌరవాన్ విరహాత్ రామ్ సన్నిబద్ధ స్నిగ్ధాన్ ప్రాయాత్ స్వరగీతం ప్రియై. కృష్ణుడి ఎడగల ప్రగాఢ కురువంశీయులైన పాండవులు వీడుకోవడానికి బహుదూరం వరకు అతన్ని అనుసరించిరి. భావి వియోగమును గూర్చిన ఆలోచనతో వారు ఉద్విగ్నులై అయినప్పటికీ ఆ దేవదేవుడు వారిని గృహమునకు మళ్లింపజేసి తన ప్రియ సహచరులను కూడి ద్వారకు ప్రయాణించెను. మనం దీంట్లో ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరు వదులుకుంటారు కృష్ణుని? ఎవరు వదులుకోవాలి? మల్నాడు బద్దతి తప్ప ఇంకెవరు కూడా కృష్ణుని వదులుకోవాలనుకోరు. మనమే. ఒకసారి ఒక స్టోరీ, ఒకసారి వారు రాజు దగ్గరికి ఒక సాధువు వెళ్ళాడు. వెళ్తే ఆ రాజు భయపడ్డాడు. ఈయన వచ్చి ఏం అడిగేస్తాడు, ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒకటి డొనేషన్లు అడుగుతాడు, అవి అడుగుతాడు తప్ప. సో అందుకని ఆ రాజు వెంటనే
సాధువుని చూసి ఆ, ఆ, మొదలు పెట్టారట. మీరు ఇంత వైరాగ్యం ఉన్నవారు, మీకు ఇచ్చిన ఒక పైసా తీసుకోరు, మీరు ఇలాంటి వైరాగ్యం ఉండరు అంటే అన్నీ ఆస్తి పాస్తులు వీటి మీద చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే అయినా సరే మీరు తీసుకోరు, మీకు నేను ఎంత ఇద్దాం అనుకున్నా సరే మీరు తీసుకోరు, కాబట్టి మీకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు ఉండదు. వైరాగ్యం కూడా దేని మీద ఓన్లీ ధనానికి సంబంధించి చెప్పు ఆ విధంగా పొగుడుతున్నాడు. మీరు నేను ఇచ్చినా సరే తీసుకోరు, మీరు అటువంటి వైరాగ్యులు అది అని చెప్పి ఆ సాధువుకి అర్థమే, నేను ముందుగానే భయపడిపోతున్నాను, నేనే అడిగేస్తానేమో అని చెప్పి. అంటే అప్పుడు ఆ సాధువు అన్నారట, మీరన్న మాట నిజమేనండి, నేనేదో కాస్త కాస్త వైరాగ్యం చేస్తాను, కానీ నా వైరాగ్యం దేనికోసం, నేను ఉట్టినే చేయడం లేదు. ఆ వైరాగ్యం వల్ల నేను ఏదో భగవంతు కృప పొంది నేను ఆనందంగా ఉంటాను, అది ఇది అని చెప్తున్నాను. కానీ మీరు ఈ తుచ్చమైన ఈ భౌతిక ఆనందం కోసం కృష్ణుని వదిలేకి రెడీ అయిపోయారు. మీ అంత వైరాగ్యం ఇంకా ఉందన్న. నేను ఉత్తమైన ఆనందం కోసం ఈ తుచ్చమైన వీటిని వదలడానికి నేను రెడీ అయ్యాను. నేనంటే నేను నా నా గోలు పెద్దది, ఉత్తమం. ఉత్తమం పొందడం తక్కువ దాన్ని ఎందుకు వదిలాడు? గొప్పదాన్ని పొందడం కోసం. కానీ మీరు ఈ తక్కువ దాని కోసం గొప్పదాన్ని చేశారు, అది మీ గొప్పదనం. అంత మీ అంత వైరాగ్యం ఇంకెవరు ఉన్నారన్నారు. అందుచేత మనం కృష్ణుని మనలాంటి బద్ధజీవులు తప్ప ఇంకెవరు వదులుకోరు, అసురభావం ఉన్న వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు వదులుకోరు. అంచేత వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ వదలడానికి ఎవరు ఇష్టపడ్డారు, వాళ్ళందరూ కూడా చాలా దూరం కృష్ణ వెనకాల నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు. దీని తర్వాత వాళ్ళందరూ భావి వియోగము అంటే భవిష్యత్తులో వాళ్ళకి కలగబోయే వియోగాన్ని తలుచుకుంటూ చాలా ఉద్వేగులైపోయారు, దుఃఖాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఉం? వాళ్ళందరికీ రోదుసులు అయిపోయారట. వాళ్ళ హృదయాలన్నీ బరువు తీరిపోయాయి, బరువు అయిపోయాయి. కృష్ణ వదులుకోలే, మనకి మళ్ళీ చూడలేము, ఎప్పుడు చూస్తామా ఇప్పుడు అని. కానీ కృష్ణ వాళ్ళందరినీ వారించి వాళ్ళందరినీ వెనక్కి పంపించి తను ద్వారకకి ప్రయాణం చేశాడు. తర్వాత కురుజాంగల అప్పుడు ప్రయాణం వెళ్తున్నప్పుడు ఏ ఏ దేశాల ద్వారా, ఏ ప్రాంతాలు, ఏ దారిలో వెళ్ళారన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కురుజాంగల పాంచాలాన్ సౌరసేనాన్ సయామునాన్ బ్రహ్మావర్తం కురుక్షేత్రం మత్సాన్ సారస్వతా నద మరుధన్వా మతిక్రమ్య సౌరవీర్ సౌవీరాభిరయోపరాన్ ఆంతర్తాన్ భార్గవోపాగా ఛంతవాహో మనాద్విభు. ఓ సౌనక, శ్రీకృష్ణ బలం పిదప కురుజాంగలనము, పాంచాలనము, యమునా తటమున గల సోరసేన ప్రాంతమును, బ్రహ్మవర్తమును, కురుక్షేత్రమును, మత్స్యదేహమును, ఎడారి ప్రాంతమైన సారస్వతమును మరియు స్వల్పజల ప్రాంతమును దాటెను. ఆ ప్రాంతమును దాటిన పిమ్మట అతడు క్రమంగా సౌవీరము అభీరముననే ప్రాంతములను చేరి పిదప పడమటన గల ద్వారకకు సమీపించెను. సో ప్రభుపాద చెప్తున్నారు మొదట్లో భాష్యంలో ఏం చెప్తారు, శ్రీకృష్ణ ప్రయాణించే ప్రాంతంలో ఆ రోజులలో వేరే నామం కలిగి ఉండేవి. అయినప్పటికీ నా దేవదేవుడు ఢిల్లీ, పంజాబ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, సౌరాష్ట్ర, గుజరాత్ రాష్ట్రాల ద్వారా ప్రయాణించి అంత్యంలో ద్వారకకు చేరినాడని సూచించటకు ఇది ఒక ఇచ్చి వసపడిన దిశ యొక్క వివరములు సరిపోవుననే ఉన్నవి అది. ఈ విధంగా ఆయన ఢిల్లీ నుంచి పంజాబ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, సౌరాష్ట్ర, గుజరాత్ ద్వారా ఆయన ద్వారకకి వెళ్ళాడు. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడున్న ప్రాంతాలు కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఢిల్లీ అనేది హస్తినాపురం కింద వస్తుంది, యూనో కురుక్షేత్రం ఉంది, బ్రహ్మావర్తం ఉంది, దాని పేరు ఏంటంటే తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఎడారి ప్రాంతం అన్నాడు కాబట్టి రాజస్థాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాగ ఈ విధంగా ఇవన్నీ మనం ఈ ప్రాంతాల ద్వారా ఆయన ప్రయాణించి ద్వారకకి చేరుకున్నాడు. తర్వాత తత్ర 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 హరి తత్ర 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 తైర్
హరిప్రత్యుద్యతార్హణః సాయం భేజే దిశం పశ్చాద్ గవిష్టో గహం గతస్తదా. ఆ ప్రాంతంలో ప్రయాణించిన జనులు ఆ దేవదేవుని ఆహ్వానించి పూజించి వివిధ కానుకలు నర్పించిరి. సంధ్యాది కర్మలను గావించడానికి అతడు అన్ని ప్రాంతంలోనూ సాయం సమయమున ప్రయాణం నిలిపివేసెను. సూర్యాస్తమయ పిమ్మట అది క్రమము అనుసరించి పాటింపబడెను. ఎక్కడైతే సంధ్యాలు అంటే ఆ, ఆయన ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతం వెళ్ళినప్పుడు సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి తన సంధ్య అంటే గాయత్రి చేయడానికి ఇవన్నిటికి కూడా ఆయన రకరకాల ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆగడం అవన్నీ చేశాడు. ఎక్కడ కూడా ఆయన నాకెందుకు అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోలేదు. చేత ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడికి నియమనిష్టలు పాటించాల్సిన అవసరం లేకపోయినప్పటికీ కూడా మనం ఈయన కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించలేదు. సో ఇక్కడ ఆ, అంతే ఈ ప్రతి ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఎక్కడికి సాయంత్రం వెళ్ళి అక్కడ ఆగి సంధ్యావందనం కూడా చేసుకుని మళ్ళీ వెళ్ళేవాడు. ఆ విధంగా వెళ్ళాడు కానీ ఎక్కడ కూడా అది ఆయన ఆ సంధ్యావందనాలు చేయడం అటువంటివి ఏవి కూడా మానేయలేదు. ఉం. ఇక్కడ దేవ గోస్వామి వారు ఒక పాయింట్ చెప్తారు. ఈ విధంగా ఆయన ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు సూరసేన అన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళాడు. ఇక యమునా తటం దగ్గర సూరసేన ప్రాంతము. సూరసేన ప్రాంతం అంటే సూరసేనుడు అంటే బృందావనం మథుర మండల భాగం. అంటే మథుర వరకు వెళ్ళినాడు. బృందావనం ఎలా అంటే వెళ్ళగలడు కృష్ణుడు. తన ఇష్టమే కదా, కానీ వెళ్ళలేదు. ఎందుకని? భగవంతుడు వారికి ఆ విరహంలోనే ఎక్కువ ప్రేమను అనుభవించగలరు, వాళ్ళు అనుభవించగలరు, అనుభూతి పొందగలరు కాబట్టి దాని నుంచి వాళ్ళని తక్కువ స్థాయికి తీసుకురాదలుచుకోలేదు. చూడగా నిజానికి విరహంలో పొందిన మనం అనుభూతి పొందే ప్రేమ మనం ఆయన సన్ముఖం ఆయన సమూహంలో ఆయన సాన్నిధ్యంలో పొందే ప్రేమ కంటే చాలా రెట్లు గొప్పది ఉంటుంది. మనకు అది అది మన ఆ స్థాయిలో లేం కాబట్టి మనకి భక్తి లేదు కాబట్టి మనకి సామీప్యంలో ఉండడం మనకి చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కానీ నిజమైన వాళ్ళకి దూరంలో ఉండడమే చాలా ప్రేమ ఎంత ఎక్కువైతే అంత దూరంలో ఉండి విరహం పొందడంలోనే ఉంది గొప్పతనం. అది అంచేత ఆ విరహ భావాన్ని ఆయన తగ్గించదలుచుకోలేదు, అందుకని అక్కడికి వెళ్ళలేదు. అందుకని ఇక్కడ ఆయన వెళ్ళిన ప్రతి ప్రాంతానికి కూడా జనాలందరూ ఆయన్ని ఆహ్వానించడం, పూజించడం, కానుకలు అర్పించడం ఇవన్నీ చేశారు. ప్రభుపాద భాషను రాస్తున్నారు, వాస్తవమైన ఉపదేశ విధానం ఇది అనగా మానవుడు తొలుత తాను చక్కగా ఆచరించి దాన్ని ఇతరులకు బోధించవలను, లేనిచో ఎవరైనా అతనికి గురుడు ఉపదేశమును అంగీకరింపరు. చేత భగవంతుడు కూడా అందుకనే తను చెప్పిన ప్రతిదాన్ని ఆచరించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆచరణ లేకుండా ఎవరు కూడా ఉపదేశాలు చేయలేరు, చేసిన దానికి ప్రయోజనం ఉండదు. అందుకని భగవంతుడు కూడా తను ఆచరిస్తూ భగవద్గీతలో చెప్పినవన్నీ కూడా ఆచరించడానికి ఆయన చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఇతడు తెలుపుట ఆ దేవదేవుని సంధ్యావందన కార్యములను జీవులు అనుసరింపవలను, కానీ అతడు కావించిన పర్వతోద్ధరణమును లేదా గోపికలతో నిత్యమును అనుసరించడం సాధ్యం కాని విషయం. మరి అలాగని చెప్పి అన్నీ కాదు, మనకి సాధ్యమైనవి ఏవైతే అవి మనం పాటించాలి. అంటే ఇటువంటి సంధ్యావందనం ఇటువంటివి మనం పాటించాలి. అలాగని చెప్పి గోపిక నృత్యం చేయాలి అటువంటి పాటించకూడదు. ఏ, కొన్ని భగవంతుడి వరకే పరిమితం. అవి మనం మనం చేయడం కాబట్టి మనం చేయగలిగేవన్నీ మనం చేయాలి. ఆ విధంగా మనం భగవంతుడు ఇక్కడ ఆ, ఈ హస్తినాపురం నుంచి ద్వారకానికి వెళ్ళాడు. సో ఈ శ్లోకంతో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ ద్వారకా గమనం అనే అధ్యాయం ఇక్కడ సమాప్తం అయింది.
నెక్స్ట్ అధ్యాయం మనం చూసుకో ఆబ్వియస్, ఇంకా మనం దానికోసం ఆలోచించక్కర్లేదు. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాడంటే నెక్స్ట్ ద్వారకా ప్రవేశం అంచేత అదే శ్రీకృష్ణుని ద్వారకా నగర ప్రవేశం అనేది నెక్స్ట్ అధ్యాయం. ఆ నెక్స్ట్ అధ్యాయాన్ని మనం చర్చించడానికి ముందు ఇంతవరకు మనం చర్చించిన ఈ అధ్యాయంలో కానీ ఈ రోజు చెప్పిన దాంట్లో కానీ దేంట్లోనైనా ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఈరోజు చెప్పిన దాంట్లో? హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ప్రభుజీ, శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ మరి యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడే ఉండిపోయారు కదా ఉమ్, పాండవుల దగ్గర. ఉమ్. ఆ ద్వారకా నగరాన్ని అప్పుడు పరిపాలన ఎవరు చేశారు? ద్వారకా నగరానికి ఆయన ఎప్పుడు రాజు కాదు కదా. ఆ, ద్వారకాధీశ్ అంటారు, ఎవరు రాజు? కృష్ణుడు. ద్వారకాధీశుడు అది ఆయన పేరు. ప్రభుజీ. మధురాధీశుడు కూడా అంటారు. మధుర నగరానికి ఎప్పుడు రాజు అయ్యాడు అవ్వలేదు కదా ఆయన. ఆ, ఎవరు రాజు? ఎవరు రాజు? ఉగ్రసేనుడు. ఉగ్రసేనుడు ఆ, ప్రభు. ఉగ్రసేనుడు. అంటే ఉగ్రసేనుడు రాజ్యం చేస్తుంటాడు. ఓహో, అంటే మనకి అతను ఎవరు? కంసుని కుచేలుడు వధించిన వెంటనే వెళ్ళేటప్పుడు ఆ? కుచేలుడు ఉమ్. ఆ అదే భగవాను దర్శించడానికి వెళ్ళేటప్పుడు అతను రాజలాంఛనాలతో అని ఏర్పాట్లు చేశారు కదా అతను. చెయ్యొచ్చు. అదేముంది ఇప్పుడు మనకి టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ కాకపోయినా ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్తే అవుతుంటాయి కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ అందరూ అతను ద్వారకాధీశ్ అని పిలుస్తుండేవారు కదా, అందుకని. ద్వికాదేశ్ అంటే వాళ్ళందరూ ఆయన్ని చూడండి. భగవాన్ ఇప్పుడు ఇండియాకి పెద్ద ఎవరు? రాష్ట్రపతి. రాష్ట్రపతి. కానీ రాష్ట్రపతి కంటే ఎవరికి ఎక్కువ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉంటాయి ప్రధానమంత్రి. కదా ప్రధానమంత్రికి. కదా. అవును, అవును ప్రభు. అంటే ఆయన ఆయన పెద్ద అయినప్పటికి కూడా ఎవరైతే అంత చేస్తారో ఆయన్నే చెప్పుకుంటారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ చేసినా మోదీ ఏం చేద్దా అని చెప్పుకుంటారు. రాష్ట్రపతి ఎక్కడికి వెళ్ళినా పెద్దగా వార్తల్లోకి రాదు. అవును ప్రభు. సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఈయన యాక్టివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఈయన ద్వారకాధీశుడు. అవును, అధిపతి, అంతే, అధ్యక్షుడు కాదు. ఆ విధంగా అంతేగాని ఆయన నిజానికి రాజు అనేది ఉగ్రసేనుడు. అవును ప్రభు. ఉంది. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రభు. హరే కృష్ణ. మరి ప్రభుజీ అంతమంది రాణులకు ప్యాలెసెస్ కట్టించాడు కదా కృష్ణుడు. అంతమంది రాణులకు 16,008 రాణులకు 108 రాణులకు ప్యాలెసెస్ కట్టించాడు కదా ఆయన కృష్ణుడు. ఎవరు? ఆ, భవనాలు, కృష్ణుడు భవనాలు. ఆ. ప్రియమంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ కాకపోయినా ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉంటారో ఆయన మాటకి విలువ ఉంటుంది కదా. ఆయన రాకుమారుడు, ఆయనకి అధికారం ఉంటుంది కదా. ఉగ్రసేనుడు రాజు అయినప్పటికి కూడా ఉగ్రసేనుడు తెలుసు ప్రేమ మీద ఆయన ఇచ్చాడు తప్ప ఆయనకి అంటూ కృష్ణుడి కంటే అర్హుడినని కాదు ఆయనకి. కృష్ణుడి కదా, అది ఉగ్రసేనుడు కూడా తెలుసు. కృష్ణుడు ఏం చేసినా ఎవరు అడ్డు పెట్టరు. ఎందుకంటే అందరికీ తెలుసు అది కృష్ణుడి కంటే భగవంతుడు ఎవరు బలమైన వాడు ఎవరు లేరని. అయింది నేనెట్ట అందుచేత అది కృష్ణుడు ఏం చేసినా. రెండోది రాకుమారుడికి చూడండి, ఇప్పుడు అలాగనుకుంటే హస్తినాపురంలో కూడా రాజు ధృతరాష్ట్రుడు, కానీ దుర్యోధనుడికి అందరికీ ప్యాలెస్లు ఉన్నాయి. దుర్యోధనకు ప్యాలెస్ ఉంది, దుశ్శాసనకు ప్యాలెస్ ఉంది, 100 మందికి 100 ప్యాలెస్లు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రాజు కాబట్టి రాజకుమారులుగా వాళ్ళకి ఆ అధికారం ఉంటుంది. ఇది చేయించుకో, వాళ్ళకి నచ్చని కట్టించుకోవడానికి చేసుకోవడానికి. అదేవిధంగా కృష్ణుడు కూడా ఉంది.
ఆ విధంగా చూసుకుని అది. రెండోది, ఉగ్రసేనుడు కూడా తెలుసు, ఏదో నా మీద ప్రేమ కొద్దీ ఈయన నాకు రాజ్యం ఇచ్చాడు, కానీ కాకపోతే నాకు అర్హత లేదు, కృష్ణుని మించిన అర్హత కాదు నేను అని విషయం ఆయనకి తెలుసు. కృష్ణుడి యొక్క ఆనందం కోసం ఆయన స్వీకరించాడు, అంతే తప్ప ఆయన అర్హునన్న విషయం ఉద్దేశం మీద ఆయన స్వీకరించలేదు దాన్ని, ఆ పదవిని. అంచేత కృష్ణుడి యొక్క ఆనందం కోసం స్వీకరించాడు, కానీ కృష్ణుడు ఏం చేసినా ఆనందంగా ఆయన అంగీకరిస్తాడు. ఓకే. ఓకే, బాలాజీ? ఓకే. ఇంకా ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉన్నాయా? సో ఇంకెవరికి ఏ ప్రశ్న లేకపోతే మనం ఈరోజు హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామం.